2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotanan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Northambor visit Klania Tangmani, Shalani Shalot, Joraivari Celtex Getni, MBA Office Bereneka, Hasini Montreal Professor Dr. Manik Shaha, MBA Office Ni Mungai, Dalvidal Kokshil Chamutan Monotoi, Employer of Kok Shaka Hasini Montreal Professor Dr. Manik Shaha. Joshua Potira Bidanshaba Amstani Party Monote Congress the CPM Datal Kokpiri Tonkahanai, Kokishalo Gashoko Tumpanaflay or Kok Shaka Monte Sudan to that. BJP Niluazi Zamaba Shantibasar Assembly Constitution Ram Prashad Kamyo Kasha Pandan Bishinte Dal Vidal Bodoliakre 20 family 64 voters from BJP Bodolibana Yafre Varma Lamshogan Harka Shantibasar Bidan Shaba Kendra Emile Promodia. Kokishalo Bishop High Secondary School is 75 years woman in Shalnote Palaizaka Platinum Jubilee. Manjaka Hassan Montreal Professor Dr. Manik Shah Emile Shanto Devnakovite Kubun Adangra.
Picnic Nogi Flay Tongman is a rock home in Malcolm to Talemani by Shago to Kumanka, Korok Mishi Tamdu Korok, Party Mokjori Lam Harkotra Amsa, Kokuma, Party Muniagla Shago to Kumanero Matalangzaka, Bishop of Shakam Nogo. Kokishala Potiga Shimudoli Amsayo, Bizir Klein Tangi Police by Kashuna Zamani Koktuma, Congress Emile Bridget Hate, Unokoti Hankot Congress Asukang Mohammed Badru Jaman. Tabu Koktuma Shukrubui. Northangor visit Kleina Thangmani Shalini Shalot Joraibari Celtex Gate ni MBA office Berainaka Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha MBA office ni Mungoi Dalbidal Kokshul Chamung Tongmanatui employer by Kok Shaka Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha. Joshua Shalini Bagui Northangor visit Kleina Thangmani Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha Oktishal Funga Montreal Okra Pulat Hanga Tui Thangzak Legislative Assembly Speaker Bishobondu Sheni Tong Tainogo Arotanga Tithangzak Bishobondu Sheni Noni Boro by Kok Shaka Abaniaglo Montreal Okra visit Kleina Thanga Joraibari Shaltex Gate ni MBA officer Arotanga Dalbidal Kok Shulsamung Kasazak Tongmani Noti MBA office in Soto employee rock by Shaleka Koklam Abaniaglo Montreal Okra Thanga Joraibari Thana Biskani Nakapoeno Aronishmi not Hangori Bonupur BJP Hangor Tango Tango Bodoni Osamate Adong Rognoti Kasha Koksa Panda Awa Asoka Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha Abaniaglo Fine ADC Song Marinoti Kok Shaka Hastini Montreal স্যার আজকে দেখা গেল যে আপনি চুরাইবাড়ি থেকে সম্পূর্ণ উত্তর জেলার এই সাইডটা দেখলেন সেই বিষয়ে কি বলতে চান? না দেখুন অনেকগুলো কথা তো আসে অনেক জায়গায় কথা তো সব চলেই আসে চুরাইবাড়িতে অনেক যে ওখানে যেসব কর্মকাণ্ড হয় বা কমপ্লেন বহুত আসে তো আজকে এখানে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থেকে এবং ক্রাশিং বিষয় নিয়েও ক্রাশিং স্টোন যে সেই জায়গাগুলো দেখলাম সত্যি মানে যেটা শুনেছি তার অনেকটাই কিন্তু আমি সেটাই ওখানে পেয়েছি আমি ওনাদের সাথে কথা বলেছি কাউকে আমরা চাই না যে কারোর পেটে খাওয়ার সমস্যায় হোক সেটা আমরা চাই না কিন্তু তাদেরকে কনফিডেন্সে নিয়ে যাতে পলিউশন ঠিকভাবে তাকে ঠিকভাবে মেনটেন হয় সেভাবে আমি ডিএম মহোদয়কে বলছি পুলিশ অফিসারকে বলেছি অন্যান্য তাদেরকেও বলেছি এবং শুধু তাই নয় আমরা যে আজকে পুজোর নিয়েও অনেক জায়গায় কমপ্লেন এসছে যে পাথরের যে বড় বড় গাড়িগুলো আছে যতটুকু পাথর নেওয়া তার থেকে বেশি আছে তো আজকে আমি দেখলাম নিজেই দেখলাম তো এক একটা গাড়ির ওজন নির্ধারিত আছে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম এবং আমি আবার আপনাদের মাধ্যমে বলবো অলরেডি ওনাদেরকে বলে এসেছি যে কোনো অবস্থায় সেইগুলোকে আমরা হতে দেবো না রিফর্মের কথা একটু আমি বললাম এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে রিফর্ম চাইছে ইজ অফ ডুইং ইজ অফ বিজনেস ইজ অফ ওয়ার্কিং ইজ অফ মেন্টালিটি এভরিথিং সব সহজ সরলভাবে জীবনযাপন আমরা চাই এবং সেইভাবে কিন্তু অন্যায়ভাবে যদি বা অসাধু মানে পন্থ অবলম্বন করে কেউ যদি কোনো কিছু করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করবো এবং কাউকে কিন্তু সেগুলো রেহাই দেবো Abaikano Fortegani Party Munati Koksana Tanga Hastri Montreal Professor Dr. Manik Shaka Party Muni Kokma Manmani Logi Login Montreal Dinkoride Montreal Shudang Shodas by Kok Shaka de Unukata Hankonin DM SUV Kok Shaka Hene Dr. No Party Mokong Zakton Shaka Wa Naharsane Karak Shatar Mohani Shaka Police देखियो कल रात को ये खबर जब मेरे पास खबर आए दोपहर में तो दोपहर में जैसे खबर मिला है तुरंत मैंने यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं उनकोटी का ही है माननीय मंत्री श्री टिंकू राय को मैंने फोन किया फिर सुधांशु बाबू जो माननीय मंत्री उनको भी फोन किया वो अगरतला से बोला मैं जा रहा हूँ और
उनसे भी बात हुआ। तो हम दोनों, मैंने कहा मोहम्मद अली और हमारा मिनिस्टर दोनों जाके वहाँ पर शांति बजाय रखे, इसलिए मैंने उनको कहा। और मैं जो वहाँ का एसपी, गाड़ी में बैठ के मैंने एसपी महोदय से भी बात किया, डीएम से भी बात किया, किसी भी हालत पर ये सब कोई करे तुरंत कार्रवाई किया। मेरे पास जो खबर है 3-4 या 5 आदमी को अभी भी अरेस्ट किया है। Ashlo Montri Okra Professor Dr. Marishano Karibu Manjaka Montri Tinkure Pradesh BJP Asufang Yaba Empirachi Bada Sarji BJP North Hankor Asufang Kajol Das Obisi Murshani Pradesh Asufang Zuk Molina Debnarako Shong Bureau Report Chini Korang চারশলা ফতিরাই বিধানসভা আমস্তানি পার্টি মুনতে কংগ্রেস সিপিএম তাতাল ককবিরাই টঙ্কা হানাই ককটিশলা গাইসা কক্তম পান্নাকলাই অকক শাখা মন্ত্রী সুধাংশু দাস Party Munoti Kop Sanatanga Montri Sudangshu Shaka Party Munikok Maman Keno, Party Munoti Chetu Netumungo Onkori Shamanka Kungsa Malkong, Mike Malkona Tutai Romani, Party Munoti, Si Abai Party Mopati Kane. Abahikano Party move for Zaktunai Eres Book Hansaka, Shaka Montri Sudangshu Das, Abakino Congress CPIM Party Munoti, Tatal Koktai Piriton Kahane. গতকাল ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের সায়দারপাড় শিমুলতলা এলাকায় একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে এবং তারপর বেশ কিছু হিংসা ছড়ায়, যদিও পুলিশ প্রশাসন সেখানে এসে প্রস্তুত ছিল এবং তা খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করা গেছে। তো কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, গতকালকে সায়দারপাড় এলাকাতে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুঃখজনক, এবং সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে এই কারণে যেটা আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাবে রাজনীতি করার চেষ্টা হচ্ছে আমি লক্ষ্য করেছি। যদিও আমাদের এখানে গতকালকে থেকে ইন্টারনেট বন্ধ, তারপরও আমি বিভিন্নভাবে বা আমি নিজেও আগরতলাতে ছিলাম, দেখেছি বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সেখানে পরিবেশন করা হচ্ছে যে চাঁদাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া আছে। মূলত যেটা আমি এসে খবর পেয়েছি, আমি ঘটনাস্থলে গেছিলাম এবং যারা ভিকটিম হয়েছেন দুই পক্ষের, এখানে হিন্দু লোক যারা আছে তারাও ভিকটিম হয়েছেন, তাদের মধ্যে 3-4 জন এখনো হসপিটালে অ্যাডমিশন আছে। ঘটনাক্রমে আমরা যেটা জানতে পারি যে কোনো একটা কাঠের গাড়ি, কাঠ বোঝাই করে গাড়ি একটা আমাদের ফটিকরার দিকে যাচ্ছিল, তখন সেখানকার স্থানীয় কোনো যুবকের বাইকের সাথে বোধহয় ধাক্কা লাগে টুকটুকের। তো ধাক্কা লাগার পরে ওই লোকেরা জানতে চায় যে কাঠ করতে আনা হয়েছে, কেন বাইকে ধাক্কা দেওয়া, এত স্পিডে কেন যাওয়া হচ্ছে, এগুলি কি চুরের কাঠ কিনা না, এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে মূলত। এবং পরবর্তী সময় এখানে মোসাব্বির আলী বলে এক ভদ্রলোক নাকি এসছেন, এসে বলছেন যে ওনার কাঠ বলে তাদের সাথে কথা কিছু বাকবিতণ্ডা হয় এবং পরবর্তী সময় নাকি বাকবিতণ্ডা এমন পর্যায়ে যায়, মোসাব্বির আলী এবং ওনার পাড়া, এটাকে তেগালিয়া পাড়া বলা হয় শিমুলতলিতে, ওই পাড়ার বেশিরভাগ মুসলমান লোক এসে তারা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয় এবং সেখানে ঘটনাস্থলে 3 জন হিন্দুদের উপর নাকি আক্রমণ করা হয়, যেটা ওনাদের বক্তব্য। আমি একটা ভিডিও দেখেছি যেখানে মোসাব্বির আলী তিনি 2 জন লোককে মারতে আমরা দেখেছি এবং পরবর্তী সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সেখানে একটা রাগান্বিত পরিবেশ তৈরি হয়। হিন্দু মানুষও খবর পেয়েছে অত্র এলাকার, বা হিন্দু মানুষ বলে ভুল হবে, গ্রামবাসী সবাই এখানে এসছে ঘটনা কি, সেই জায়গা থেকে পরিস্থিতি একে অপরের বিরুদ্ধে বাকবিতণ্ডা থেকেই ঘটনাটা বৃহৎ আকার নিয়েছে। এবং আমরা যেটা দেখেছি সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছে, এটা আমার কাছেও খারাপ লেগেছে, মসজিদে কেউ বা কারা গিয়ে ডিল ছুড়েছে, যেটা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত, এটা কোনোভাবেই মানা যায় না। আমরা সব ধর্মকেই সম্মান করি, তবে এর বাইরে ব্যাপক কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে এখানে একজন মোসাব্বির আলী যিনি, সম্ভবত ওনার একটা দোকান ছিল, এই দোকান আংশিক আগুনে জ্বলেছে, ওনার ক্ষতি হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে। আর একটা ভাঙা ঘর ছিল, সেখানে 2টা ঘর আগুন দিয়ে জ্বালানো হয়েছে। আর আরো 2টা বাড়ির বাইরে সম্ভবত এখানে গো খাদ্য যেটা খের আমরা বলি, ঘরে বোধহয় আগুন দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতির সাথে সাথে পুলিশ বা আমাদের ফায়ার সার্ভিসের লোক এসে সেটাকে নিয়ন্ত্রণে আনে। যখন ঘটনাটা হয় তার আধা ঘন্টা পরেই আমি খবর পেয়েছি, আমি তখন আগরতলাতে ছিলাম। তো আমি সাথে সাথে আমাদের স্থানীয় প্রধান আমাদের সমীরণ চক্রবর্তী সাহেব এবং ওখানকার সায়দারপাড়ে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে পাঠিয়েছি যে যাতে দ্রুত ঘটনাকে তারা নিয়ন্ত্রণে আনে। এবং পরবর্তী সময় যখন দেখা গেছে অনেক লোক জমেছে, আমি আমার
মন্ডল স্থানীয় নেতৃত্ব যারা আছেন তাদেরকে পাঠিয়েছি, সভাধিপতিকে আমি নিজে পাঠিয়েছি যে আপনি গিয়ে যেভাবে হোক এটাকে কন্ট্রোল করুন। তারপর এসডিপিও কে ফোন করেছি। তার পরবর্তী সময় যখন দেখা গেছে অবস্থা আরেকটু বেশি খারাপ হয়েছে, আমরা নির্দেশ দিয়েছি ইমিডিয়েটলি লাঠি চার্জ করে যে কোনো ভাবে সেই ঘটনাকে যাতে শেষ করা হয়, এবং সেখানে পুলিশ কিন্তু অত্যন্ত অ্যাক্টিভলি ভূমিকা পালন করেছে এবং লাঠি চার্জ করে মানে খুব দ্রুত সেই ঘটনা থেকে সবাইকে সরিয়েছে এবং সেখানে বর্তমানে শান্ত পরিবেশ রয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যব্যাপী একটা ভুল বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। কোথাও বলা হচ্ছে মুসলমানদের বসতঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো মুসলমানের বসতঘর জ্বালানো হয়নি। আপনারা চাইলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। একটা দোকান পুড়েছে আর একটা একসালিয়ার মতো রাস্তার সাইডে একটা কনস্ট্রাকশন ছিল, সেটা জ্বলেছে। দুইটা ঘর আমার হিসাবে জ্বলেছে, বাকি কারোর বসত ঘরে কোথাও আগুন লাগেনি। এটা মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। সিপিএম কংগ্রেস সেটা নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। আমি বলবো আগে ভালো করে ঘটনা জানুন, প্রয়োজনে স্পটে আসুন, ঘটনা জানার পরে তারপরে কমেন্ট করবেন, এর আগে দয়া করে কমেন্ট করবেন না। পুলিশ অত্যন্ত অ্যাক্টিভলি বিষয়টাকে ট্যাকেল করেছে, ইতিমধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বিষয়টা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন রয়েছে। কি কারণে ঘটনা ঘটেছে, কেন হয়েছে, এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করার পরে, ইনভেস্টিগেশন করার পরেই ফাইনালি পুলিশ মানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গতকাল বিধায়ক বিরোধী সিনহা আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছেন, সেটা হলো বিভিন্ন সময়ে আপনি সামাজিক মাধ্যমে একটা সম্প্রদায়কে নিয়ে কটূক্তি করেন, আর তার কারণেই নাকি এই ধরনের ঘটনা হয়েছে। কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, কংগ্রেস দল বা বিধায়ক কি বলেছেন এতে আমাদের কিছু যায় আসে না, কারণ আমরা জানি এরা হিন্দু বিরোধী। কংগ্রেস দলের জন্মই হয়েছে হিন্দু সনাতনের বিরোধিতা করার জন্য। বাংলাদেশে প্রত্যেক দিন হিন্দুদের নির্মমভাবে মারা হচ্ছে। 12 বছরের একটা হিন্দু মেয়ে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতো, ওই বাড়ির মালিক তাকে 4-5 জন নিয়ে দর্শন করে গলা টিপে মেরে দিয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ করব না? দীপুচন্দ্র দাসকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারপর প্রায় গত 15-20 দিন যাবৎ বাংলাদেশে কম করে হলেও 10 থেকে 12 জন হিন্দুকে মারা হয়েছে, যেগুলি সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। যেগুলি আসেনি এখনো তো আমরা খবর জানি না কত মানুষকে মেরেছে তারা। তার বাইরে প্রত্যেক দিন হিন্দুদের বাড়ি করে আগুন দিয়ে গ্রাম ছাড়া করা হচ্ছে, ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে, হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার পরবর্তী সময় গতকালকেরও খবর রাত্রিবেলা আমরা পেয়েছি, সেখানে সংকীর্তন চলছে, পুরো সংকীর্তনে আগুন লাগিয়ে সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক দিন হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে পশ্চিমবাংলার মুসলমান জিহাদিরা। আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। তো বিরোধী সেনাবাবুরা তারা চাইছেন এই সমস্ত বিষয়ের উপর যাতে আমরা কথা না বলি, কারণ এতে তাদের যে ভোট ব্যাংক তারা খারাপ পায়, তারা রাগ করে, এই জন্যই বিরোধী বাবুদের রাগ। তো এটা তো হয় না। আমরা সর্বদাই গতকালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেমন আমরা নিন্দা জানিয়েছি, ঠিক তেমনি হিন্দুদের উপর চলমান যে সন্ত্রাস, হিন্দুদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে, এগুলির বিরুদ্ধে আমরা চুপ থাকতে পারবো না, তারা চুপ থাকতে পারবে, কারণ তাদের ভোট ব্যাংকের ব্যাপার আছে। আমাদের ভোট ব্যাংকের হিসাব আমরা করি না। উনি বলেছেন আগামী দিনে যদি আপনি এই ধরনের বক্তব্য রাখেন তাহলে ওনারা আইনের দ্বারস্থ হবেন, প্রয়োজনে না, ওনারা কি করবেন এতে কিছু যায় আসে না। এখন চন্দন দাস, হরগোবিন্দ দাসকে মারবে, যারা মারবে তাদেরকে আমরা জিহাদি বলতে পারবো না, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবো না। কোথায় লেখা আছে? আমি তো কোনো মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্ত নই। বিরোজিত বাবু তারা সর্বদাই জঙ্গি গোষ্ঠী মৌলবাদীদের সমর্থনে তারা আছেন। তারা সর্বদাই আপনি দেখেছেন কৈলাসহরে কিভাবে বিরোজিত বাবু সংবিধান বিরোধী কথাবার্তা বলেন। উত্তরাঞ্চলে ওনার কিছু পালিত গুন্ডা পান্ডা আছে, তাদেরকে নিয়ে প্রায় সময় মানুষকে ভয় দেখান, কৈলাসহরের বুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন, হিন্দুদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। তো উনি কি মনে করেন যে তার জন্য আমরা চুপ করে বসে থাকবো? এটা হয় না। যেটা অন্যায় সেটা অন্যায় বলতেই হবে। হিন্দুদের উপর আক্রমণ হবে আমি বলবো না, এটা কিরকম কথা? এটা আমরা কোন রকমের কি বলে ওই যে ভোট ব্যাংকের চিন্তায় যে হিন্দুদের উপর যে চলমান সন্ত্রাস হচ্ছে চুপ করে বসে থাকবো, এই রাজনীতি আমরা করি না। আর আমরা ভোটের জন্যই শুধুমাত্র রাজনীতি করছি না। আমাদের কৃষ্টির সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য, সনাতন সংস্কৃতি, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি সনাতন সংস্কৃতি, এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। এই প্রজন্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। তার জন্য রাজনীতির জায়গায় হবে। BJP ni luwa jijangwa bai Shantibazar Assembly Constitution ni Ramprasad Kamyo Kaisha Pandani Bishingte dal bidal bodol yakre 20 family ni 64 voter somkha BJP bodol ni bana ya frai barna lamja sogai na harka Shantibazar Bidhan Sabha Kendro ni MLA Pramod Riang Pandau kok sanan thangar Shantibazar Bidhan Sabha Kendro ni MLA Pramod Riang shaka
ত্রিপুরা মঠাও তংমানি ইয়াগুলো ফানা আসুক সামুং হুমুং কাহামকে খ্লাইসাইগে আবনি বাগৈ দেশে বিজেপি বদলনি বানা রমখায়नै আবনি বাগৈনো শান্তিবাজার বিধানসভানি রামপ্রসাদ কামিও তালবিতাল বদল ইয়াগ্রা 20 ফ্যামিলিনি 64 ভোটার শ্রমকা বিজেপি বদলনি বানা ইয়াফারি প্রংল আমজাক সগৈনা হারকা এমএলএ প্রমোদ রিয়াং 20 পরিবার থেকে 64 ভোটার আগে 2017-তে ওরা সবাই বিজেপিতে ছিল। তো যখন 2021-এ এডিসি যখন ক্ষমতা আসলো তাদেরকে বলেছে যে পাত্তা দিবে, ঘর দিবে, এইভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে নিয়ে গেছে। তারপরে তাদের কাছে কোনো হেল্প পাই না, তো আমরাই হেল্প করি। তো বলেছে যে আমাদেরকে আমরা আবার বিজেপিতে ফিরে আসতে, তার কোনো অসুবিধা না আসতেই পারে। ওইটাই আমরা লোগো, এটা কোনো নতুনভাবে যে মথা বা কিছু সিপিএম থেকে আছে এটা ঠিক, কিন্তু আমরা লোগোই বেশি 18 থেকে যারা যোগদান করেছে তারা। আচ্ছা, কিছু লোক দেখছি বিভ্রান্ত হয়ে যারা গেছে তারাও তেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখন আপনাদের দলে আরো অনেক লোক এডিসি এলাকায় আসতে চাইছে, তাদের কি বলবেন, কি বার্তা দেবেন? আমি তো চাই যে যারা মথা বা সিপিএম বা যারা অন্য পার্টি করে, কংগ্রেস বা সবাই চলে আসুক। কেননা ডেভেলপমেন্ট যেভাবে নরেন্দ্র মোদীজি বা আমাদের অনারেবল সবার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আমরা কাজ করেছি যে স্টেটের জন্য, তো সবাই যদি এগিয়ে আসে তাহলে ভালো। কেননা এডিসি এলাকাতে যেভাবে কাজ মথারা বলে যে কাজ হয় না। আমার যে এখানে যে এলাকা সব তো এডিসি এরিয়া, তো এডিসি এরিয়াতে তো রাস্তা থেকে শুরু করে জল থেকে শুরু করে যেখানে কালভার্ট নাই, যেখানে ব্রিক সোলিং নাই, সবখানেই তো হইতেছে। তো কেমনে কই যে এডিসিতে কাজ হয় না, এডিসিতে টাকা নাই, স্টেটের থেকে তো এডিসিতে কাজ করা হয়। তো এটা একটা মিথ্যা প্রচার যে এডিসিতে টাকা দেয় না, কাজ হয় না, কাজ পায় না। তো সবাই যারা আছে সবাই তো খুশি যে এডিসি এরিয়াতে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, বিশেষ করে আমার শান্তির বাজার এরিয়া। আমি বাকি বিধানসভার কথা আমি বলবো না, কিন্তু আমার বিধানসভাতে 80% ওয়ার্ক কমপ্লিট। এডিসি সরকার কতটুকু কাজ করেছে আপনার এলাকায়? শুনুন, এডিসি সরকার আমি যতটুকু জানাই 5 বছরে একটা ইটও মনে বয়াইছে না। তো আর কি কাজ করছে আমি তো দেখি না, অন্য বিধানসভা করছি না আমি জানি, কিন্তু আমার বিধানসভাতে আমি একটা ইট টুকরা আমি পাইনি। তো সামনে যে এডিসি নির্বাচন, এটাতে কি মনে করছেন আপনি? না, সামনে কেউ থাকতো না, সামনে সবাই আসবো। কেননা মানুষ বুঝে গেছে যে থাংসা কইয়া, তোমরা জানো না এখনো যে কোন জায়গাতে মারপিট, হেজা মারা ব্লকে যেভাবে নিজেরা মারপিট, থাংসা কইয়া নিজেরাই মারপিট। তো এটা তো শুরুয়াত, আগামী দিন আরো দেখবে নিজেরাই মারপিট করবে। তো মানুষ আস্তে আস্তে সবাই ওইখান থেকে চলে আসবে, এবং আমার শান্তিবাজারে বেশি দেরি হবে না। আশা করি এই মাসের মধ্যে প্রায় 150 ভোটার্স ত্রিপুরা মথা থেকে বিজেপিতে জয়েন করবে। এডিসি কি আগামী দিন বিজেপি দখল করবে মনে করছেন? আমার বিধানসভা তো করবো 100%। আমি বাকি বিধানসভার কথা আমার জানা নাই, কিন্তু আমার বিধানসভা 100% বিজেপি থাকবে। অন্য বিধানসভা আমি জানি না। শান্তিবাজানি সিম বিক্রমনি ককথুম চিনি খরাং Koktishala Bishalgor Higher Secondary School ni 75 years bongmani shalnotei palai jaka platinum jubilee manjaka hastini মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এমএলএ সুশান্ত দেবনা কবিতে কুবুন আদংর আসলে পানাও পুলানো পানাও মাসানি নারো এরকম লামজক চগইনা হারকা আবনিয়াগুলো প্লাটিনাম জুবিলি পালাই জাগনানি নতি ককসানানে থাঙ্গে হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা সুরংমুং রক তাবো বেলাই কেন নাগো মানি আবাই কেন ফুরংনাই রক নিবো কাহামনাই কলমুং নাঙ্গো হেনেই abno kareba ashlo koksana thage mantri okra professor dr manik saha debo shaka phegmuni mani khani chama rok bang ongoi thongkha aborokno kasunani nangnai henei আমরা সেই প্ল্যাটফর্ম এখন দিচ্ছি, এবং ওনারা বলছেন আমরা ত্রিপুরার জন্য এখন কিছু করতে চাই। আমরা ভারতবর্ষের বহু জায়গায় করি, আমরা কেন ত্রিপুরাতে করব না? তো আমাদের আগামী দিনের যে ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার, আমি সবসময় এখন বলছি যে বিকশিত ভারত 2047 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বলছেন যে 30 ট্রিলিয়নের যে ডাক দিয়েছেন, যে 2030-এর মধ্যে আমাদের করতে হবে, এবং বিকশিত ভারত মানে ডেভেলপড কান্ট্রি। ডেভেলপিং কতদিন ধরে আমরা শুনে আসছি,
কিন্তু এখন টাইম লাইন দিয়ে দিয়েছেন যে না, ডেভেলপড কান্ট্রি হিসাবে আমরা 2047-এ 100 বছর যখন পূর্ণ হবে তখন আমরা ডেভেলপড হব ইন অল অ্যাসপেক্ট। তো আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা আমরা করতে চলছি, এবং আমরা বিকশিত ত্রিপুরার আমরা কিন্তু 5th স্টেট সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা সাবমিশনের দিক দিয়ে আমরাও কিন্তু রোড ম্যাপ আমরা বানিয়েছি। সেটা সব ডিপার্টমেন্টের কি আমরা করতে যাচ্ছি, তার টাইম লাইন, আমাদের কিভাবে আমাদের সেটাকে ডেভেলপ করব। কারণ এক একটা স্টেট যখন ডেভেলপড হবে, বিকশিত হবে, তবেই তো ভারতবর্ষ বিকশিত হবে 2047। তো এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি অপারেশন সিন্দুরে কি বলেছেন? অপারেশন সিন্দুরে বলছেন এবার যে নিউ ইন্ডিয়া। তো নিউ ইন্ডিয়া যখন বলেছেন, তা আমরা এবার, আমি কিছুদিন আগে আমার বক্তব্যের মধ্যে বললাম যে এতদিন ধরে তো আমরা বলেছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিউ ইন্ডিয়া যেহেতু বলেছে, আমরা আগামী দিন নিউ ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি বন্ধুগণ। তো সেইভাবে নিউ ত্রিপুরা যদি করতে হয়, সবার হেল্প না হলে সেটা সম্ভব হবে না। এখানে মন্ত্রিসভাতে আমরা 12 জন আছি মাত্র। 12 জন মন্ত্রী দিয়ে কি আর সারা ভারত ত্রিপুরা কি চেঞ্জ করা যাবে? আপনাদের যারা এখানে অভিভাবকরা আছেন, আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে সঠিকভাবে তাদেরকে চালানো, তাদেরকে সঠিক চিন্তা ভাবনা, যাদের মাইন্ড সেট আমরা বলি, মাইন্ডকে সেট করার যে কারিগর কিন্তু আমরা সবাই মিলে যদি আমরা করি, তবেই আমরা এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে পারবো। আমরা পড়াশোনার তো শেষ নেই, ডেইলি পড়তে হয় এবং ডেইলি জানতে হয়, এবং সারা জীবন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি আপনার চোখটা খোলা থাকে বা কান যদি খোলা থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার ইভেন যদি আপনি এগুলো যে ডিপ এন্ড ডামও যদি হন বা চোখেও না দেখেন, স্পর্শের মাধ্যমেও কিন্তু জ্ঞান আপনার প্রাপ্তি হতে পারে। ট্যাকটাইল সেন্সেশন প্রতিনিয়ত আপনার জ্ঞানের যে এটা কিন্তু জীবনব্যাপী জ্ঞান যেটাকে বলা হয়, এবং এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের জীবন কিভাবে চলবে, আমরা কিভাবে আগামী দিন যাব, আমরা তার কিন্তু একটা পদ্ধতি আমরা কিন্তু আয়ত্ত করতে পারি। আমাদের ছেলে মেয়েদের এখন স্কুল কলেজে আমি জানি যে ওরা কিন্তু অস্থির, ওদের মন, ওরা কিন্তু আমরাও এরকম ছিলাম। আমাদের কথাগুলো হয়তো বা এরা এখন শুনবার জন্য তাদের সেই রকম ম্যাচুরিটি এখন আসেনি। আমরা জানি, আমি মাঝে মাঝে দেখি যে অনেক সময় বয়স যখন হয়ে যায়, ওই মন্দিরে যায় অনেকে, গিয়ে তারা পাঠ শুনে এবং মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনে। আমি বলবো যে এখনকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন ওই সময়ে তাদের জানার উচিত, বয়স হয়ে গেলে সেই জেনে সমাজে কি আসবে খালি বলতে শুনবেই খালি। তো উনাদেরকে যেভাবে মেডিটেশন করানো, ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে জানানো, আমাদের দেশ কোন দিকে যাচ্ছে আগামী দিন সেই বিষয়ে উনাদেরকে জানানো, তাদেরকে যে যত বেশি করে তাদেরকে ম্যাচিউরড করবে ইন অল অ্যাসপেক্ট, ম্যাচুরিটি, এবং তাদের ভিতর থেকে এক্সট্রাক্ট করা সে কি চাইছে, কে কি চিন্তা ভাবনা করছে, সেই কাজগুলো কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার যে এডুকেশনে আমরা যে কাজগুলো করছি, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আমরা সেখানে আমরা করছি। একজন যদি এডুকেশনিস্ট, ভালো পড়াশোনায় ভালো, আমি এরকমও দেখেছি খুব নামকরা ব্যক্তিত্ব এবং মানে শিক্ষিত, কিন্তু অশিক্ষিতর মতো কাজ করে অনেকে আবার দেখি। এক এক সময় দুঃখ হয় যে আরে এত বড় ব্যক্তি এত পড়াশোনা করেছেন, তারপরেও অশিক্ষিতর মতো কাজ করে। কাজেই খালি বইয়ের পাঠ করলেই খালি ভালো শিক্ষক বা শিক্ষিত হওয়া যায় না, ভালো শিক্ষিত হওয়া যায় না। মানুষের সাথে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করা, এবং মানুষ এবং দেশকে কিভাবে যে রাষ্ট্র চিন্তা করা, দেশের জন্য চিন্তা করা, সমাজের জন্য চিন্তা করা, এর মধ্যে নিজেকে যে ভাবনা সেটা যখন করবে, তার মধ্যে শিক্ষিত হওয়া। যে আমি কাউকে ধরুন আমি আক্রমণ করলাম, আমি আক্রমণ করলে সেই আক্রমণটা তো আমি ঠিক করলাম কি ঠিক করলাম না, একবার যদি ভাবে যে আমি ওকে আঘাত করলাম, সে আঘাতের পরিবর্তে এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। একবারও ভাবি না যে আমি যে এই কাজটা করলাম এটা ঠিক হলো কিনা। গার্হস্থ্য সমস্যা আমরা বহু জায়গায় দেখি, অনেক সময় আমরা দেখি জমি নিয়ে ঘরের ভিতরে অনেকের মানে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে, একবারও সে শিক্ষা দীক্ষা নেই যে আমি আমার নিজের মানে অনেকে দেখেছি নিজের মাকেও তারা মেরে ফেলেছে জমির জন্য, জায়গার জন্য, ভাইকে মারছে। এই যে অবস্থা, তো এটা একমাত্র, অথচ পড়াশোনায় খুব নাম করা ব্যক্তি, কিন্তু সেই শিক্ষার কি ভ্যালু, সেই শিক্ষার কোন জায়গার মধ্যে আছে? সমাজের মধ্যে
আবার অনেক লোককে আমি দেখি যে সুচ্চা বাড়িতে চলে যাচ্ছে, কোনো ক্লাবের সামনে দিয়ে, সমাজ সংস্থার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ সমাজের কোনো কাজে আসছে না। আমার কি লাভ হবে এইসব ব্যক্তিকে দিয়ে? ও তো নিজের জন্য কাজ করছে, আমার সমাজের জন্য তো ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিবাদী হওয়া উচিত, সমাজ সংস্কারক হিসাবে কাজ করা উচিত। আমাদের লিজেন্ড ব্যক্তি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়ালজি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে এক এক আমরা কত লোক আমরা দেখছি। ওনারা যদি আজকে যদি ওনারা ভাবতেন যে আমরা খালি আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে থাকবো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ, আপনারা একবার ভাবুন যে নিজের জন্য তো ভাবেনি, এবং অল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে এসছেন, অথচ এমন কাজ করে গেছেন। আমি 100 বছর থেকেও আমি সমাজের কিচ্ছু করলাম না, 39 বছর বয়সে এসে আমি অনেক কিছু দিয়ে গেলাম। তো এই যে চিন্তা ভাবনা আমাদের ছেলে মেয়েদের আগামীদের জন্য ত্রিপুরাকে, আমি বারবার বলছি, আমরা ত্রিপুরা কেন আমরা পিছিয়ে থাকবো? আমরা চেষ্টা করছি এখন ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আসলে পান্ডব হাসিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ কারিব মাজাকা এমএলএ সুশান্ত দেবন খবইতে কুমনাদং রক। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Picnic no kifle tongmani zarok khongni malkhong to talemani bai sagot dokumanka khorok nisi thamlu korok pari mokchore lamla har kotar amsani koktoma pari muni yaglor sagot dokumanai rongno talangjaka bishalkor sakham nogo Party munutite khungsa malkhung go tonglai passenger rokni koksul samung max malkhung phai borokno thutai phaimani koktuma abai party munuka ankino amsin rukorok dotro roke sagodu khomane rokno tlangjakha bishalgor sakham nogo abai kino sagodu khomane rokno bishalgor sakham nogo sangnari jagai tongmani koktuma party mununugo strapsani bagai flag afla jakha chorila mamsai তো আমরা পিকনিক কুলুমের থেকে পিকনিক করে আইতাছি বাড়ি যেতে গেছিলাম হঠাৎই কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা? বাড়ি চুনামুড়া বাড়িতে। আচ্ছা, মানে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো? আপনি তো গাড়িতে ছিলেন, কি দেখলেন আপনি? আমরা তো শতানি কথা বলতেছি। কতজন ছিলেন গাড়িতে? বাচ্চাগুলো তেরোজন মতো আছে। এক পরিবারের সবাই? হ্যাঁ, আমার দেওয়ার বউ, কাকুর বউ, এমন। কয়জন ব্যথা পাইছে? বেতালা পাইছে 2 জন, বেশি মনে পাইছে, আর বাচ্চারা একটু বেতা পাইছে। আপনারা কি পিকনিকে গেছিলেন? হ্যাঁ। কোন জায়গাতে গেলেন? কুল্লু। মানে কি গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হলো? আমি ভাই পিকনিক দেখছি না, কি গাড়িটা লোক আমি সামনে চাইছি। কোন জায়গায় হয়েছে এটা? মানে চালকের নিজে ইচ্ছা? আপনারা কোথায় থেকে আইতে আসলেন? সোনামুড়া যাইতে আসলেন। আপনারা কি গাড়ি ছিল? কতজন ছিলেন আপনারা ম্যাক্সে? সোনামুড়া যাইতে আসলেন। সে নিজের ইচ্ছাতে গাড়িটা চালক কি মতামত আসলো নাকি? আচ্ছা, গাড়িটা কোথায় ছিল? গাড়িটা কি সোনামুড়ার গাড়ি? আপনারা পিকনিকে গেছিলেন, তো অন্য আরেকটা গাড়ির সঙ্গে গিয়ে ইচ্ছাতে লাগাইছেন। আপনারা তাহলে 15 জন আহত হয়েছেন, আর ও উল্টা যে গাড়িটা ছিল এই গাড়িটার লোক আহত হয়েছে নাকি? মানে চালক নিজের ইচ্ছাতে করছে দুর্ঘটনাটা নাকি? হ্যাঁ, আপনারা চালককে না করেননি যে এত? হ্যাঁ, মানে স্বেচ্ছা গিয়ে গাড়িটা লাগাইছে। টোটাল 15 জন আহত হয়েছে। টোটাল কতজন হয়েছে আপনার পরিবারে আহত হয়েছেন নাকি? এখন কই রিফার করতে তাদের? চালক কোথায় আছে? চালক পালিয়ে গেছে। গাড়িটা সোনামুড়ার।
রিপোর্ট জিন খরাং Koktishala Photigrai Shimul Dole Amsayo Bizir Khlainani Thangi Police by Kashwina Rakzakmani Koktuma Congress ni MLA Birjit Sinhate Onokoti Hankal Congress Asukpang Muhammad Badrujaman Jashalo Shimul Dole Amsani Tongthainok Falnok Te Malkhungrok Shubai Shukrop Khlaizakmani Yaglo Hor Soksere Zakmani Koktuma Abhai Koktuma Mankhangana Koktishal Phungo Patimung Thaino Bizit Khlainani Bagai Thangmani Congress ni Adongrok Phiaba Police Borokno Kashwina Rakha Hanai Kokshel Shamurkha MLA Birjit Sinha শিমুলতলা যে জায়গাটার মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস কিছু এবং সেখানে বিজেপির কিছু লোক চাঁদা তুলে এবং মৎস্যবীর বলে একজন টিম্বার মার্চেন্ট আরও দোকান আছে যা রিপোর্ট পেয়েছি তার গাড়ি আটকাইছে তারপরে মনে হয় জিজ্ঞেস করছিল পরে আসার পরে কেন গাড়ি আটকাইছো আমার কইলে তো আমি সবসময় চাঁদা দিই যাই হোক এসব মনে হয় তর্কাতর্কিতে তারে খুব মারছে বাইরে তারে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে যারা আত্মীয় স্বজন পরবর্তীতে ওই বিজেপির ঝন্ডা গুন্ডারা ক্রিমিনাল এরা প্রচার দিয়ে দিছে সাম্প্রদায়িক প্রচার দিচ্ছে কত বড় ঘোষিত কাজ এবং এখানে ওই মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাড়ি করে আগুন দিচ্ছে এবং মসজিদে বিল্ডিং থাকায় জ্বলে নাই ভিতরে যা জিনিস ছিল ধর্মগ্রন্থ গাড়ি ঘোড়া প্রচুর জ্বালেছে এবং আমরা আজকে এইখানে দেখতে আমি এবং আমার সঙ্গে যারা বদরুজ্জামান এবং আমার কিছু যুব নেতারা আমরা স্পটে আমরা কয়েকজন মাত্র জানি আমরা গভর্নমেন্ট পুলিশ 160 ধারা জারি করছে এখানে তো 163 আমরা তো বেশি লোকজন নিয়ে আসিনি এবং উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমাদের অনেক লোক আছে তারাই ফোন করে এবং তারাও ভীত আমরা গেলাম যাওয়ার জন্য এলাম চেপড়ি এখানে আর বিশাল পুলিশ বাহিনী আমাদের আটকালো রিকোয়েস্ট করলো আপনারা যেতে পারবেন আমরা তখন আমরা বললাম আমি বদরুজ্জামান সামর ভট্টায় 3 জন যাবো আপনারা গাড়ি অ্যালাউ না করলে আমরা পায়ে হেঁটে যাবো উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা শান্তির কথা বলি যাই হোক আমাদের আটকালো ঢুকতে দিল না আমরা ফিরত এসেছি কিন্তু প্রতীয়মান যে এখান থেকে নির্বাচিত বিজেপির যে এমএলএ বর্তমানে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস উনি সবসময় প্রেস মিডিয়াতে কমিউনাল বিষ সরিয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিষ উনি সরাচ্ছে এবং আমরা চিফ মিনিস্টারের গোচরও আনছি এবং উনি তবুও উনি সাম্প্রদায়িক বিষ উনি সরিয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় তারই বিস্ফোরণ হয়েছে এই ঘটনা এবং আমরা খুবই দুঃখিত এবং নিন্দা করি এই গরিব মানুষের বাড়িঘর এত সম্পত্তি নষ্ট করলো মোবাইল নিয়ে গেল সোনা অলংকার নিয়ে গেল এবং কি পশু পালিত পশু বর্জন নিয়ে গেল এবং কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত এবং বিজেপি সরকার এখানে আসার পরে একটার পর একটা বাঙালিদের উপরে আক্রমণ 150 পরিবার আবার রানীবাজারেও মুসলিম গ্রাম একটা ঘটনা ঘটছে এবং দৃষ্টান্তমূলক কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা ডিমান্ড করব এটা ইনকোয়ারি করা দরকার এটা পিছনে কি রহস্য আছে এই যে ঘটনাটা হয়েছে এই ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্র এটার অস্বীকার তো করতে পারবে না দায়িত্ব এবং আবার যদি কোন রকম সাম্প্রদায়িক
বিদ্বেষমূলক কথা বলে সুধাংশু দাস, আমরা কিন্তু আন্দোলন করব, প্রয়োজনে আদালতে দ্বারস্থ, এতটুকু আমি বলছি। এবং আমি অনুরোধ করব এই অঞ্চলের সমস্ত অংশের সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত ধর্মের মানুষকে বলবো, আমাদের তো সহাবস্থানে আমাদের থাকতে হবে, যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই। আজকে এখান থেকে যদি মুসলমানরা বাংলাদেশ যায়, বাংলাদেশ Kolesterol simutom demni kokthum chini kharang. Tabu kisha lenglamani chora. Taibo hastra hayung te haktoni koktuma tuwi faitongo lenglamani yagulo. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Lenglamar yagalo hain hailam shugo chini kokbora koktumao. Hain hai faidi naile firana tinini koktuma bokhrogrok. Northangor visit klanya thangmani salnani salo choraibari Celtex gate ni MBA office berainai kha hastini montri okara Professor Dr. Manik Shaha MBA office ni mungai dalbidal kokshul chamung manatoi employee rok bai kok shaka hastini montri okara Professor Dr. Manik Shaha Charshla Potira Bidanshawa Amstani Party Monote Congress CPM Datal Kokpiri Tongka Hanai Koktishala Gashokok Tumpanaklay Okok Shaka Monte Shudang Suta BJP ni luar jizama by Shanti Bazar Assembly Constitution ni Ram Prasad Kamyo Kaisha Pandani Bishimte Dal Bidal Bodal Yakrai 20 family ni 64 vote from BJP Bodal Nibana Yakrai Varna Lamdashogan Harka Shanti Bazar Bidan Sabha Kendra MLA Pramod Ria
Kokishalo Bishal Higher Secondary School in 75 years Bongmani Shalnate Pala Zaka Platinum Jubilee. Manjaka Hassan Montri Professor Dr. Manik Shah MLA Shanto Devna Kobite Kubun Atangra. Picnic no gifle dongman is the rock home in Malcolm to Talemani by Shago to Kumanka, Korok Nishi Tamlu Korok, Party Mukchori Lam Harkota Amsen, Okuma Party Muniyagla Shago to Kumanero Matalangzaka, Bishop of Shakam Nogo. Kokishalo 45 Shimutoli Amsayo, Bizir Klein Tangi Police by Kashuna Zagman Koktuma Congress and MLA British Hate, Onokoti Hankot Congress and Sopang Mohammed Badru Jaman. Tabu Koktuma Shukrubui. Laithana 2025 bisini 18 November Shalmar Nishimi 31st December Shalmari Jora Shubha Bivaha offers Sengzakmani Semsundar Kun Jewelers Kokishalo Kashu Pandani Bishing to Koroguri Lakidro Winarokni Yago Yafarzaka Shokar. Ashlo Bruno Shokai Africa Shamsundar Ku Jewelers in Nofang Rupok Shahade Arbiter Shaha Abahakin winner Ongne Korok Brini Bishingo Korok Sakafal Norzaknai Thailand Note Korok Hamnor Horsagnai Shimla Goa Joypura Abahini Shaka Shamsundar Ku Jewelers in Nofang শুভ বিবাহ উৎসব শুভ বিবাহ ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মোস্ট কালারফুল ইভেন্ট আমাদের পরম্পরা আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মাননা জানানো হয় এই শুভ বিবাহ উৎসব আর এই পরম্পরাকে সম্মাননা জানাতেই 2009 সন থেকে শামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আয়োজন করছে শুভ বিবাহ উৎসবে এবছরও শামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে মানে ত্রিপুরার আগরতলা ধর্মনগর এবং উদয়পুরে এবং কলকাতার আমাদের যে 3টি শাখা শোরুম রয়েছে বেহালা বারাসাত এবং রাজবিহারী এভিনিউতে একসাথে 18ই নভেম্বর 2025 থেকে 31শে ডিসেম্বর 2025 অবধি আয়োজিত হয়েছিল শুভ বিবাহ উৎসব এই সময় নানা ধরনের গয়নার বিয়ের গয়না নানা ধরনের সম্ভার যেরকম ছিল নানা উপহার নানা লাকি ড্র আর একই সঙ্গে ছিল লাকি ড্র এবং মেগা লাকি ড্র লাকি ড্রতে আমরা বিজয়ীদের দিয়েছি বিজয়ী এবং তার একজন সঙ্গী ভারতবর্ষের সিমলা গোয়া এবং জয়পুর 4 দিন 3 রাত্র বেড়ানোর সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে যিনি বিজেতা তার এবং তার একজন সঙ্গীর জন্য আমরা দিয়েছি থাইল্যান্ড ফুকেতে 4 দিন 3 রাত্র বেড়ানোর সুযোগ আর এই ব্যবস্থাপনায় আমাদের পাশে ছিল আমাদের সার্চ রুট আমাদের বন্ধু সংস্থা যারা এই সমস্ত এই ট্যুর প্যাকেজগুলো অর্গানাইজ করছে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ট্যুর প্যাকেজগুলোতে কি কি রয়েছে সবার জ্ঞাতার্থে বলছি এই ট্যুর প্যাকেজগুলোতে রয়েছে বিজয়ী এবং তার একজন সঙ্গী এই 4 দিন 3 রাতের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে প্রত্যেক দিনের সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা একদিনের সাইটসিং এয়ারপোর্ট বা স্টেশনে জয়পুর যেখানেই পৌঁছলেন সেখান থেকে হোটেল অবধি গাড়িতে যাতায়াতের ব্যবস্থা তাছাড়াও আগরতলা বা যে কোনো তাদের বাসস্থান থেকে ওরা যে ওই ডেস্টিনেশনে পৌঁছবে এবং ফেরত আসবে বা ওদের অন্যান্য খরচ বাবদ ডোমেস্টিক ট্রাভেলগুলো মানে সিমলা গোয়া এবং জয়পুরের জন্য সংস্থা তাদের হাতে প্রত্যেক বিজেতার হাতে 25,000 টাকা করে তুলে দেবে এবং যিনি ফুকেত বেড়াতে যাবেন তার হাতে টিকিট এবং তার খাওয়া দাওয়া অন্যান্য খরচ বাবদ 50,000 টাকা তুলে দেবে এইটা ছিল আমাদের এইবারের শুভ বিবাহ উৎসবের চমক আর গত মাসে আমরা ধর্মনগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতী চন্দ্রন লাকি ড্রয়ের কুপনগুলো তুলেছিলেন যে কুপনগুলো উঠে এসছে আমি তাদের নামগুলো আমরা আগেও জানিয়েছি আরেকবারও জানাচ্ছি আমাদের সিমলা বেড়ানোর যিনি বিজেতা তার নাম হলো সুনীল সরকার যিনি আমতলিতে থাকেন তার কুপন নাম্বার ছিল A1727 আমাদের জয়পুরের যিনি বিজেতা তিনি শ্রীমতী ঝর্ণাসুম
কল্যাণপুর থেকে, তার কুপন নম্বর A1501। আমাদের গোয়া বেড়ানোর যিনি বিজেতা তিনি বিশ্বরানী জমাতিয়া, উদয়পুর নিবাসী, তার কুপন নম্বর D1024। তারা সবাই হলেন আমাদের লাকি ড্র উইনার, যারা 4 দিন 3 রাত্রের জন্য সিমলা, জয়পুর এবং গোয়া তিনি এবং তার একজন সঙ্গীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। ফুকেট থাইল্যান্ডের যিনি বিজেতা, যিনি মেগা লাকি ড্র বিজেতা, তিনি হলেন শ্রীমতী অস্মিতা সাহা, ধর্মনগর নিবাসী, তার কুপন নম্বর হলো A1288। আমাদের সমস্ত বিজেতাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্সের তরফ থেকে এবং আমাদের বন্ধু সংস্থা সার্চ রুটের তরফ থেকে। তারা আনন্দ করে এই হানিমুন প্যাকেজ বা বেড়ানোর জায়গাগুলো বেরিয়ে আসবে, তাহলে তাদের যতটা আনন্দ হবে তার চেয়ে বেশি আনন্দ হয় আমাদের, কারণ তাদের উৎসাহ আমাদের প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি কাজে আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছে। আমরা আশা করব এরা যদি সবাই আমাদের গ্রাহক বন্ধুরা, আমাদের রাজ্যবাসী যদি আমাদের পাশে থাকে, আগামী দিনও এই ধরনের সুন্দর অনুষ্ঠান আমরা করব। আজকে আমরা আমাদের সমস্ত বিজেতাদের নিয়ে আমরা একত্রিত হয়েছি মানিক্য এনক্লেভ, আমাদের রাজ্যের শহরের খুব সুন্দর একটি বিয়েবাড়ি। ইচ্ছে করেই আজকের এই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের ভেন্যু হিসাবে আমরা এই লোকেশনটাকে বেছে নিয়েছি, কারণ এই মানিক্য এনক্লেভে এলেই আমরা ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে খুঁজে পাই, ত্রিপুরার পরম্পরাকে খুঁজে পাই, একটা বিয়ে বাড়ির একটা যে আবহ, সেই আবহটাকে অনুভব করতে পারি। আমরা আশা করব আজকে সবাই মিলে আমরা এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ করব এবং এই বিজেতাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাব। নতুন বছর সবার খুব ভালো কাটুক। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্সের তরফ থেকে রাজ্যবাসীর জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। টোটাল কতজন? টোটাল ডোমেস্টিক ট্রাভেল মানে গোয়া, সিমলা এবং জয়পুরের জন্য বিজেতা এবং তার সঙ্গী মানে 3টি কাপল বা 6 জন, আর ফুকেতে থাইল্যান্ডের একজন মানে একটি কাপল বা বিজেতা তার সঙ্গী, টোটাল 8 জনকে আমরা বেড়াতে পারি। ব্যুরো রিপোর্ট জিনি খরাং। কক্সবাজার তেলেমুরা টাউন হল থং নকলাও চেংজাখা হিন্দু সম্মেলন আসালনি পান্ডাও নারওয়া ইংগি মানজাখা পদ্মশ্রী মানজাক বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া এমএলএ কল্যাণী সাহারয়ন খবতে কুবুন আদংর। আসলে হিন্দু সম্মেলনে পাণ্ডব পদ্মশ্রী মানজাক বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া এমএলএ কল্যাণী সাহারয়ন কারেব মানজাখা আনন্দময় আশ্রমনি মহারাজ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী সেনাপতি রয় হিন্দু সম্মেলন কমিটিনি আসুফাং পাপড়ি ভট্টাচার্যী কল্যাণপুর প্রমোদ নগরনি এমএলএ পিনাকি দাস চৌধুরী খবতে কুবুন আদংর। আপনি এগুলো এমএলএ কল্যাণী সাহারয় পাণ্ডব কখনা রক্ষা। দেখুন, গোটা দেশ জুড়ে হিন্দু মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে যদি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেখি, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। এমনকি আমাদের কাশ্মীরেও আপনারা দেখে থাকবেন, পেহেলগাঁওয়ে শুধুমাত্র হিন্দু বেছে বেছে সেদিনকার নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে চক্রান্তকারীরা, ষড়যন্ত্রকারীরা। আমরা হিন্দুরা আমরা এটা অনুমান করতে পেরেছি, আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে, আমাদের সনাতন ধর্মকে প্রচার এবং প্রসার করতে হবে, সমস্ত হিন্দু ভাই বোনদের আমাদের সংগঠিত করতে হবে। আমরা তাই সারা দেশ জুড়ে, সমগ্র ত্রিপুরার জুড়ে আমরা হিন্দু মহাসম্মেলন করছি। আজকের খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়াতে আমরা এই সম্মেলন করছি। এখানে হাজারো হিন্দু ভাই বোনের সমাবেশ হয়েছে, যেখানে পবিত্র কণ্ঠে, সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ হয়েছে এবং ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। আমরা হিন্দু ধর্মের উপর যে আলোচনা আমরা শুনেছি, গীতা ভাগবতের উপর আমরা আলোচনা করেছি। আমরা চাই এভাবে গোটা দেশ জুড়ে, গোটা রাজ্য জুড়ে হিন্দুরা একত্রিত হোক এবং অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করুক। তো এই জন্যই আজকের এই মহাসম্মেলন, এবং সেখানে আপনারা দেখেছেন যে সকাল 11টা থেকে আজ প্রায় 3টা বাজতে চলেছে এই সম্মেলন চলেছে, যেখানে হাজারো জনগণ, হিন্দু জনগণ একত্রিত হয়েছে। তেলামারের সিমি হরমানি ককঠুম সিনি খরাং।
Koktisal no thangor damsara amsani Riyang Buru Rehabilitation Kami visit Klainane Thangate Prasha Hamgrain Montri Bikas Debrumate Relevant Department Officers Ro. Abani agluna amsini lugorok bai shalai kha koklam te boroni jungsalni koknobo khanaka abai kino financial boroni jungsalal sokomornani bagai shurung mungte shakamni infrastructure development ni samung homong sengsangne hene bishingni koktoma 상태로 저도 각장 하게 스페셜 게 각장 꾸며장진 사송 뱀바에 몇하게 각장 마수게 마동진이 뭐 리세틀먼 와 진 kok지만어 나이 뭐 반다와 브라우진 뭐 반다 주바크로 안에 해 파이모 주노보 제마야 코마라오 아버로 저도 수노 부라케네 해 사나몬 뭐 반다와 각장 하게 중아번 되어노 메모람담 포중 사밋 켈하리레하 개아번은 나이에너 진 이제 그리 코마제 중마야 코마 진 부랑쇼 야마라오 노포 부라케네 해 장진 샤르 주노 사파미 몇하게 각장 야마 동하 개 중포노 아사케오 가마카 중마이나 해 암바예 중포노 bono chung asa to modai no BJP party ni ke ha angke bo 58 ne 52 boot president Bikas Ri angse ain mungkhe ke bo ta ong ba chai kau sa to mokhe bale kham thai para kambero joto su chin khokchimo khokpe non ne bo panta chin sar chin khia phaime be thakhe khakchang ma to ke khakchang ma kaule ba sa no khakchang Bureau Report Chini Khorang Tripura State Teachers Welfare Association Luwa Jijang Wabai Klaisa ka kaisa kokthom banda apando manjaka tangphang oje palno khobete kubun adongro abai kino ashlo boron dalbidal jungzalante kokshaka Tripura State Teachers Welfare Association ni tangphang ajay pal সেই সময়ের যে মূল দাবিকে নিয়ে এই অ্যাসোসিয়েশনে আত্মপ্রকাশ ছিল সেটা হচ্ছে প্রথম দিন থেকে নিয়মিত বেতনক্রম প্রদান করা আমাদেরকে কারণ ভারতবর্ষের কোথাও টেট শিক্ষকরা অস্থায়ী পদে মানে যারা স্থায়ী পদে ফিক্সড পেতে নেই সুতরাং ত্রিপুরা কেন তার ব্যতিক্রম হবে তার জন্যই আমাদের এই লড়াই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল 2017 সালে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট ছিল এক ধরনের আজকের প্রেক্ষাপট আরেক রকম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গত 8 জানুয়ারি 2026 ইংরেজি তারিখে ত্রিপুরার উচ্চ আদালতের মহামান্য বিচারক দ্বয় সর্বশ্রী শ্রী MS রামচন্দ্র রাও এবং আমাদের রাজ্যের বিশ্বজিৎ পালিত মহোদয় ওনাদের ডিভিশন বেঞ্চে ত্রিপুরা সরকারের এই যে ফিক্সড পলিসি 2001 এবং 7 সালে যে আরোপিত ফিক্সড পলিসি গ্রুপ সি গ্রুপ ডির সেই ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতার আদেশ জারি করেছেন অর্থাৎ গ্রুপ সি গ্রুপ ডি এমপ্লয়িরা ফিক্সড পেতে আর থাকবেন না এটা মাননীয় উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে 8 জানুয়ারি এবছর আমরা মহামান্য উচ্চ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানাই এবং অভিনন্দন জানাই বিচারক দ্বয়কে এবং যিনি এই পরিচালনা করেছেন এই আইনজীবী পুরুষোত্তম স্যারকে সহ আমাদের এই ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের 10,000-এর উপরে যারা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন প্রত্যেককেই এই সংগঠনের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এই শুভ মুহূর্তে আপনারা জানেন এই কেসটি লড়েছেন 17 জন আমাদের টেট শিক্ষক শিক্ষিকা এর মধ্যে আমাদের সংগঠনের 4 জন সদস্য ছিলেন তাই আমরা এই সংগঠনগতভাবেও ওনাদেরকে অভিনন্দিত করছি আজকের এই ঐতিহাসিক যে রায় এবং আমাদের যে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে আমরা যে বলেছিলাম 2017 সালে যখন থেকে শুরু হলো এই টেট পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ তখনই আমরা বলেছিলাম যেটা আনকনস্টিটিউশনাল অর্থাৎ অসাংবিধানিক এটাই মাননীয় উচ্চ আদালত বলেছে এবং ভারতবর্ষের সমকাজে সমবেতন আর্টিকেল 14 এর উপর বেস করে ওনারা এই রায় দিয়েছেন এখানে প্যারাতে উল্লেখ আছে যে আমাদের প্যারাতে 42 এবং 43 উল্লেখে আছে যেখানে ভারতবর্ষের কোথাও এরকম সমকাজে সমবেতন নীতি লঙ্ঘন হয়নি কিন্তু এখানে হয়েছে 2001 এবং 2007 সালের এই যে পলিসি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে চেষ্টা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা অবগত আছেন ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যে ধারাবাহিক লড়াই সংগ্রাম ময়দানে থেকে এবং ময়দানের বাইরে আইনের যারা গেছেন তাদেরকেও আমরা অভিনন্দিত করি আজকের যে ঐতিহাসিক রায় শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত টেট শিক্ষক শিক্ষিকাদের নয়
এখানে মহামান্য আদালত, সেখানে অন্যান্য স্তরেও যারা করণিক আছেন বা বিভিন্ন স্তরে আছেন, যারা 5 বছরের ফিক্সড পেতে ছিলেন, তারাও এর মাধ্যমে কিন্তু একটা সুফল পেতে চলেছেন, যেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মনে করি যে ত্রিপুরাতে একটাই মাত্র টেট শিক্ষকদের স্বীকৃত, সরকার স্বীকৃত কর্মচারী শিক্ষক সংগঠন হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছি। আমাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। একটা সংগঠন চলে তার দলমত এবং দলগত যে সিদ্ধান্ত, সামগ্রিক সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে। সেখানে আমাদের সংগঠনগতভাবে আমরা হয়তোবা এই লড়াইয়ে হাইকোর্টে আমাদের নাম, সংগঠনের নাম ছিল না, কিন্তু আমাদের 4 জন সদস্য সেখানে ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। उदयपुर हांगर कांग्रेसनि लुवाजी जांगावबाय जामतला आमसायाव ख्लायजाका हांगार स्ट्राइक मानजाका कांग्रेसनि आसुकफां तितनपाल प्रदेश कांग्रेसनि तांफां मिलनकर आकर्षण আসলে एमजेएनरेगा स्किमनि महात्मा गांधीनि मुं नरेखिबे जागा हनै खोनारोका हांगर कांग्रेसनि आसुकफां মোদী সরকারের এই প্রকল্পের এই যে প্রকল্পের সংশোধনের নামে যে একটা খেলা এই দেশের মানুষের সাথে খেলছেন, এতে করে গরিব মানুষের, রেগা শ্রমিকের মজুরি এবং তাদের কর্মসংস্থানের একটা বিরাট সেখানে আঘাত আসতে পারে। তার বিরুদ্ধে সেখানে কংগ্রেসের লড়াই। আমরা যে জন্য সেখানে লড়াই করছি, কারণ আগে রেগা শ্রমিকের 100 দিনের কাজের সেখানে নিশ্চয়তা ছিল। যখন ইউপিএ সরকার এই প্রকল্প যখন চালু করছিল দেশের মধ্যে, অনেকেই সেখানে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন, অনেকেই সেখানে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কি করে এত বড় প্রকল্প, এত পরিমাণে টাকার প্রয়োজন, কোটি কোটি মানুষের রোজগার, সেটা কি করে সম্ভব? ইউপিএ সরকার সেটা চালু করে দেশের মানুষের কাছে সেখানে প্রমাণ করেছে যে মানসিকতা যদি থাকে, পরিকল্পনা যদি সঠিক থাকে, তাহলে দেশের গরিব মানুষের অর্থ সামাজিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের সংসদে আইন তৈরি করে তাদের রোজগারের ব্যবস্থা সেখানে করা যায়। আমরা আজকে এই অনশন থেকে দাবি করছি যে রেগার মজুরি অবিলম্বে 400 টাকা সেখানে করতে হবে। সেটা কংগ্রেসের দাবি। আজকে সারা দেশে সেখানে সেই দাবির সমর্থনে সেখানে অনশন করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা সেখানে বক্তব্য রেখেছেন। আমি বক্তব্য আকারে না গিয়ে আমি অনুরোধ করব, আজকে আমাদের এখানে এখন বক্তব্য রাখার জন্য প্রাক্তন কর্মচারী সেখানে দয়াল দাস মহোদয়। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। সারাবরণ কৃষক সভানি লুয়াজি জাঙ্গাবাই ককটিশাল বিশ্রামর সামসায় খ্লাইজাকা ঠার ঠাঙ্কর সম্মেলন মানজাকা সারাবরণ কৃষক সভানি হাস্তে তাংফাক পবিত্রকর আসলে পুলিয়ানো থৈ থাংজা আদংরংনো মুইতু খ্লাইমানি বিসিংদে চেংসাই রেজাকা পান্ডা আবনিয়াগুলোনো পান্ডনো তৈ ককনারকা সারাবরণ কৃষক সভানি হাস্তে তাংফাং পবিত্রকর। আজকে বিশ্রামগঞ্জের আমাদের কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা সারা ভারত কৃষক সভা জেলা সম্মেলন, তৃতীয় জেলা সম্মেলন হচ্ছে। আমরা আমাদের রাজ্যের সভ্য সংগ্রহ করার পর থেকেই প্রাথমিক কমিটির সম্মেলনগুলো, অঞ্চল কমিটির সম্মেলনগুলো এবং এরপরে আমাদের 23টি মহকুমা সম্মেলন সমাপ্ত করে এখন জেলা সম্মেলনগুলো চলছে। আজকে এটা হয়ে গেলে কালকে হবে উদয়পুরে গোমতী জেলা সম্মেলন এবং জানুয়ারি মাসের মধ্যে আমাদের 8টি জেলা সম্মেলন সমাপ্ত হয়ে যাবে। এরপর রাজ্য সম্মেলন আমরা এখনো তারিখ করিনি, তবে আগস্টের দিকে করার আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে। রাজ্য সম্মেলন হবে। এবার আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, এই সম্মেলনগুলো উপলক্ষে আমরা যার যার গ্রামেই প্রাথমিক কমিটির সম্মেলনগুলো প্রায় 99 আমরা করতে পেরেছি। অঞ্চল সম্মেলনগুলো যার যার এলাকাতে হয়েছে, মহকুমা সম্মেলনগুলো খুব ভালোভাবে হয়েছে 23টি মহকুমায়, এবং জেলা সম্মেলনও প্রায় শেষের পথে। আজকের এটা হলে আর 2টি থাকবে, কালকে হবে প্রতিদিন। এবং এই যে একটা দারুণ উৎসাহ সেখানে সারা রাজ্যের মধ্যে হয়েছে এবং মেম্বারশিপ এবার আমরা দেখছি যে গত 57 বছরের মধ্যে আমরা এবার হয়তো রেকর্ড মেম্বার আমরা করতে পারি। সাধারণ কৃষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সংগ্রহ করেছি, কৃষকদের অভাব অভিযোগ যখন শুনেছি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা এসে আমাদের সংগ্রহ হচ্ছে। এমনকি অন্য দল যারা করতেন তারাও কৃষক সভার সংগ্রহ করার জন্য। আমরা বলবো যে
যে আমরা আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের দেশের এবং আমাদের রাজ্যের কৃষকদের। যে অধিকারগুলো কৃষকরা পেয়েছিল বামপন্থী সরকারের সময়, সেচের সময় ভালো ব্যবস্থা ছিল, বীজ দেওয়া হতো, সার পাওয়া যেত। এখন দেখা যায় কোনো কষ্টটা গেল কৃষক সার পায়, এই সার বাজারে চলে যায়, বাজার থেকে বেশি দামে কিনতে হয়। সেচের মেশিন 80 ভাগ এর উপরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, সারাই করার কোনো লোক নেই, বিভিন্ন জায়গাতে অপারেটর নেই। এই একটা দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের চাষ করতে হচ্ছে। তাহলে কৃষকদের নিয়ে গ্রাউন্ড লেভেলে আন্দোলন, ধান কেনা সেখানে এবার এখন আবার গরু ধানের লাগানোর সময় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধান কেনেনি। এর আগেও যে কিন্তু 2-3 মাস পর পর গিয়ে কোরিয়াদের হাত থেকে ধান কিনছে, কৃষকের ধান দেওয়ার শুরু হয়। এই একটা অব্যবস্থা রাজ্যের কৃষির ব্যবস্থার উপর চলছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারও আমরা আইন করেছিল যে বাতিল করাতে বাধ্য করেছি, কিন্তু কৃষির কোনো লাভ হয়নি। দোকানা করবে, এই করবে, সেই করবে, কত কিছু, কিন্তু কোনো সাহায্য পায়নি কৃষকরা। এই নিয়ে আমরা এই সম্মেলনগুলিতে সব জায়গায় সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা একেবারে নিচের স্তর থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত লড়াই করব, আন্দোলন করব, যাতে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে লড়াই করে কৃষকের অধিকার আমরা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Tinini koktuma ashik zuratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye nai tongni chini khorang. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bajingno chini sonrokomol juiles ni bkhaktei Tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo. Tongthok tiring hambai. Go